예, 안녕하십니까. 오늘 8월 6일인데요. 8월 6일인 일본에서는 좀 특별한 날인데, 그때 좀 무거운 주제를 좀 다뤄볼 텐데, 뉴욕타임스에서 이런 기사입니다. 80 years ago, nuclear annihilation came to Japan. 이런 기사인데요. 80년 전 8월 6일에 80년 전에 nuclear annihilation은 이제 몰살이죠. 이 원자탄에 의한 몰살이 일본에 왔다 이거죠. annihilation 완전히 없애버리는 겁니다. What the world's only atomic bombings, 전 세계 유일한 그 원자탄 투하라고 그러죠. 원자탄 투하들 carried out by Americans, 미국인들에 의해서 수행된 원자탄 그 투하가 did 무슨 짓을 저질렀냐 이겁니다. 또 히로시마, 나가사키 이 두 도시에 대해서 이 전 세계 유일한 원자탄 투하가 무슨 일을 했느냐? 네, 질문입니다. 사실은요. 퀘스천 마크가 있어야 되는 건데 원래는요. The mushroom cloud, 이 버섯 구름이 over 히로시마 상공에 있는 히로시마 mushroom cloud, Japan, on August 6, 1945년 8월 6일에 일본 히로시마 상공에 있었던 이 버섯 구름입니다. The photos are in black and white. 이 사진들이 흑백 사진입니다. But for once, 그러나 한 번, that's not a total misrepresentation of reality. But for once, that's not a total misrepresentation of reality. 그러나 한 번을 위해서, that's not a total misrepresentation. 완전한 그런 잘못된 대변할까요? 현실의 잘못된 대변이 아니라 한 번이라도 그 잘못된 대변이 아닌 것을 위하여 black and white, but for once 이 흑백으로 지금 사진들이 지금 제시가 되지만 이것은 for once 그래서 이 that이 지시대명사네요. 지시대명사. 그런데 그것이 이제 조금 좋지 않지만 여기 앞에가 포토사니까 they라고 하면 어떨지 모르겠는데 이 사진들이 total misrepresentation이 아니다 이거죠. 어쩌다가 이번 한 번은요. 그런 말이겠어요. 그래서 이것을 챗GPT에다 한번 물어보겠습니다. 이 문장을 어떻게 네 같으면 어떻게 리라이팅을 할 것인지 아니면 그대로 통과가 될 것인지 한번 물어보죠. 첫 번째 사진이 첫 번째 문장이 이거죠. 이 글을 한나 비치라는 여성이 썼다는 건데 히로시마에서 복사해가지고 그다음에 여기에서 물어보겠습니다. 프루프리드 해보라고 일단 해보죠. 그러면 어떤 이야기가 나오냐면 revise, 수정을 했다 이건데 the photos are in black and white, but for once 다음에 칸말을 찍어라죠. 그러나 이번 한 번은 that's not a total misrepresentation. 그것이 그 현실의 완전한 misrepresentation 아니다 이거죠. 그래서 그러면 이렇게 물어보겠습니다. Is that justifiable? Is that justifiable? 그냥 간단하게 that이 정당화될 수 있느냐 이건데요. that이 Yes, that is just in your sentence. Here's why. The photos are in black and white, but for once, that's not. 여기에서 in this, that is a demonstrative pronoun. 지시대명사다. Referring to the fact that the photos are in black and white. 그렇게 받을 수 있나? 지금 이렇게 했는데, 그래서 지금 이 챗 GPT의 해석은 뭐냐면요. 이게 왜 맞느냐 하면, 본문을 보고 이야기하겠습니다. 이 that이 이 블랙 앤 화이트로 되어 있는 그것이 뭐뭐는 아니다. 그렇게 받을 수는 없죠. The photos. 그 that이 안 됩니다. 그렇게 받을 수는 없어요. 엉터리예요. 그래서 어떻게 해보냐 하면
the fact 정도로 대체해 보는 게 어떠냐 이건데요. 그러면 that with the fact is not only justifiable 정당화될 뿐만 아니라 you can actually clarify the sentence. 이 문장을 더 분명하게 만들 수 있다. Especially more formal or precise writing. 좀 더 공식적이고 정확한 라이팅 측면에서 here's how it looks. Where the photos are in black and white 이렇게 되어 있는데요. For once 수정된 것은 the photos are in black and white, but for once the fact is not a total representation. 이 사실이 저거 했는데 the fact usually needs a complement clause. 그런데 조금 약점이 있기도 있는데 그래서 요약하자면 the fact can replace that, but it often requires that plus the fact that이 좋다 이건데요. If you don't add a complement, 이 that을 보완하는 말이 없으면 it might sound slightly off or incomplete. 좀 불완전한 느낌을 준다 이거죠. Whether you use that or the fact that depends on tone and precision. 둘 중 어느 것을 이용하느냐는 이제 톤이나 아니면 precision, 정확성에 달려 있는데 the former is more conversational. that은 좀 더 회화체적이고 the latter more formal or explanatory. 후자는 the fact that을 쓰는 것은 좀 더 공식적이고 좀 더 설명 쪽이다. 그런 차이가 있다 이건데 하여튼 that이 맞기는 맞다 이거네요. 이 that은 지시대명사로 다 그와 같은 사실이 그것을 대신하는 것이다. When the U.S. dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki on October 6th and 9th, 1945, 미국이요 원자탄을 떨어뜨렸을 때 히로시마와 나가사키에 각각 이 뒤에는요 respectively를 갖다 붙이는 게 더 좋습니다. 정확하게 말하기 위해서 히로시마에는 8월 6일, 나가사키는 8월 9일이면 각각 8월 6일과 9일 이렇게 해야 정확하게 히로시마에는 8월 6일, 나가사키는 8월 9일 이렇게 되는 겁니다. 안 그러면 좀 정확하지 않아요. Two Japanese cities were instantaneously leached of color and life. 예, 두 개의 일본 도시들이 즉각적으로 leached of color and life. 빛깔과 그다음에 생명이 leach. 이거 찾아봐야 되겠네요. leach가 뭐죠? 즉각적으로 leach 되었다는 겁니다. color와 life가 아마 없어졌다는 것 같은데 leach 라는 동사의 뜻이 뭐냐를 보면 L-E-A-C-H인데요. leach의 뜻이 뭐냐 하면 leach, leach는 동사로 with reference to a soluble chemical or mineral 액화될 수 있는, 액체화될 수 있는 화학물질 아니면 광물에 대해서 이야기하는 건데 drain away 싹 다 빼버리는 건데 예를 들면 땅에서요 땅이나 재나 아니면 비슷한 자재에서 완전히 액체 같은 것을 빼버리는 거예요. By the action of percolating liquid, especially rainwater. 특별히 빗물을 싹 빼버리는 거. 그래서 drain하고 똑같다는 거죠. 물기를 싹 빼버리는 거. filter. 그래서 leach. 그것이 완전히 배제되었다. 그것이 다 사라졌다 이 말이죠. 그 말이네요. leach라는 말이 어디에서 사라지다. 다 액체가 사라지듯이. 그래서 색깔과 생명이 완전히 박탈되었다는 거죠. 완전히 없어져 버렸어요. 즉각적으로. In the aftermath of the world's only nuclear attacks, 전 세계에서 아직도 유일한 핵 공격 후에, in the aftermath of는 주로 안 좋은 것 후에라는 말입니다. 이 후에 what mostly remained were, 대부분 남아있는 것은 이 무엇이 이끄는 명사절이 주어질 때 동사는 단수가 원칙입니다. 단수가. 무엇이 이끄는 명사절이 주어면요. 남아있는 것이 10개라도 100개라도 단수 동사를 받아야 돼요. 안 그러면 이거요. 이 명사절 말고 다르게 하셔야 되는데 was라고 해야 되는데 were라고 그랬네요. Shades of a terrible gray. 끔찍한 회색 색조였다 이거죠. 회색 색조만 남은 겁니다. 대부분 남아있는 것은 clocks across Hiroshima stopped. 히로시마 전역에 걸쳐서 벽시계들이 멈추었습니다. When the bombs went off. 이 폭탄이 핵폭탄이 원자탄이 그때는 원자탄이 폭발한 went off 폭발한 그 시점에 이 시계들이 멈추었습니다. 그래서 오전 8시 10분이요. 제가 이 히로시마 이 역에서 근무하는 교포를 만난 적이 있는데요. 병원에서 만난 적이 있는데 그 양반이 이제 바로 이제 피해자인데 원폭 피해자인데
아침 조회 시간에 이제 다 모여서 조회하다가 했다는 아침 8시 10분이었네요. 그래서 다 날아갔다는 몸뚱이들이 다 공중으로 다 날아가 버렸다는 건데요. 히로시마 a few days after the bombing, 포격 후 원자탄 투하 후 3, 4일 후의 모습입니다. 히로시마의 모습. 사진들이 조금 끔찍한데요. 참조해서 보시죠. A photo taken in Hiroshima on the day of the bombing shows 이 원자탄 투하 날에 그 촬영된 사진이 보여줍니다. People receiving, 사람들이 받는 거, first aid, 이 그 긴급 치료를 받는 장면을 보여주고 있어요. About a mile from ground zero. 폭발 지점으로서 약 1마일, 약 1.6km 떨어진 지점에서 응급 처치를 받는 장면을 지금 보여주고 있는 사진입니다. 히로시마의 나가사키 charred, 완전히 수시돼 버린 거죠. 완전히 잿더미가 돼 버린 겁니다. 잿더미가 돼 버렸어요. 자동사로. The disintegrated, 이 두 도시가 완전히 해체되어 버렸습니다. 해체되었어요. People and sparrows and rats and cicadas, 사람들, 그 다음에 sparrows, 제비죠. 그 다음에 rats, 쥐들, 그 다음에 cicadas가 귀뚜라미인가요? And faithful pet dogs, 그리고 충성스러운 애완용 강아지들, all that was alive a narrow second before the mushroom clouds erupted in blue sky. 이것이 몽땅 다 했는데 살아있는 몽땅 다 narrow second before, 뭐뭐하기 아주 직전에 the mushroom clouds, all that was alive, 모두 다 살아있었어요. 이런 것들이 nanosecond before, 뭐뭐하기 아주 0.01초 전에 the mushroom clouds erupted in blue sky, 이 버섯 구름이 파란 하늘에서 피어오르기 직전에, 그런데 이런 사람 등등이 다 exploded, 폭발해 버렸습니다. 사람, 그 다음에 제비, 그 다음에 쥐, 그 다음에 귀뚜라미, 이런 것들이 and then 그 다음에는 evaporated, 증발해 버렸습니다. 흔적도 없이 사라졌어요. They were the fortunate ones. 그러나 그들은 운이 좋은 사람들이었습니다. 운이 좋은 사람. 그때 죽은 게 오히려 다행이야. 그 말이죠. 운이 좋은 사람들이었습니다. In 히로시마에서는 about 140,000 people perished. 약 14만 명이 perished, 죽었습니다. By the end of the year, 1945년 말까지요. 죽었어요. 나가사키는 about 70,000 succumbed, 7만 명이 굴복했어요. Succumbed to death, 죽음에 굴복했다는 겁니다. 7만 명이 죽었어요. Tens of thousands of victims were children, 수만 명의 피해자들이 어린아이들이었습니다. Children in Hiroshima 4 days after the bomb was dropped. 이 원자탄이 투하되고 나서 4일 후에 어린이 아이들의 모습입니다. A primary school was being used. 초등학교가 이용되고 있었습니다. As a relief station, 이 구호 장소로 about 2 months after the bombing. 원자탄 투하 약 2달 후에 구호 장소로 이용되고 있었습니다. 초등학교가. 근데 2달 후에도 이런 모습이었다는 게 놀라운 일이죠. A man at a Hiroshima Army Hospital, 히로시마 육군 병원에서의 남자인데요. In October 1945년 10월. 네, 거기까지가 파트 1입니다.